예배에 나오신 여러분들 환영하고 축복합니다. Hi everyone, my name is Sean and I'm a new worship leader here and I'm really excited to worship with you guys together. So before we get started, let me say a quick prayer for us. Dear Heavenly Father, we thank you for this time of worship and we thank you for this place of worship. So we want to ask you to give us heart of worship this morning, Lord. So as we worship you, give us hope and give us strength and bring us salvation, Lord. So we pray in your name, amen. So would you guys stand and let us give our praise to the Lord. 우리 다 함께 일어나서 함께 찬양하실까요? Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. So we sing hallelujah, hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Yes, you've done great things. Here we go. Our Lord Jesus has done great things for us. So He deserves all our praise this morning. So let us lift our voice to the Lord like this. Come, let us and worship our King. We sing. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. We sing, oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, my Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. We declare with one voice, you've done great things. We sing, you've done great things. You've done great things. We sing, you have been faithful. You've been faithful through every storm. You'll be faithful forevermore. You have done great, and I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. Lord God, you do great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We rest in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, my Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. So let us lift our hallelujah to the Lord, to our King like this. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Oh, we sing hallelujah, hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah.
He has done for us. Amen. Praise to Him. So all the things that He has done for us, the greatest thing is that our Lord Jesus laid down His life for us, and He rose again, and He conquered the death. So we can say our victory is in the name of Jesus. So I think it's appropriate to lift our hallelujah and praise to the Lord like this morning. So let us sing. Worthy is the Lamb who was slain. Yes. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you take my place. That you bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you take my place. That you bear my cross. Jesus, you lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, Lord Jesus, you lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, Lord, you lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Let's give it up to our Jesus. Praise God, praise God. We are all gathering here just because His name, one name, Jesus Christ. That's all. His name is above all names. So we are here and to worship Him and praise Him. This time we want to pray for our Sunlight and preschool and next. And friends, we all want to pray for you guys. All of us in this house. So let's bow our head. Jesus, thank you. Thank you for your grace. You have done great things in our lives. And this is so great. We're so grateful to be child of God. And we don't know how to put it into words. But we know we love God. And you already put us in our hearts that you are only God that we should worship. And never taken your heart from anything. And as we worship today, as we learn about God's commandment, Sabbath day, the special day, we want to make a great day only for your name. In Jesus' name we pray. Amen. 당신의 마음에 우리
함께 찬양했듯이 우리 구주 예수님께서 우리 삶 가운데 위대한 일 행하셨음을 우리가 믿습니다. 왜냐하면 예수님만이 우리의 구원자 되시고 우리의 왕 되시기 때문이시고 우리의 생명샘 되시기 때문입니다. 우리 함께 그 예수 한 분만을 바라보며 찬양하며 나가겠습니다. 이곳에 생명샘 솟아나 눈물 골짜 지나갈 때 나잖아 열매 맺히고 웃음소리 넘쳐나리라. 우리 같은 부분 다시 한번 찬양하실까요? 이곳에 생명샘 솟아나 눈물 골짜 지나갈 때 나잖아 열매 맺히고 웃음소리 넘쳐나리라. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 예수를. 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아 은혜의 주 은혜의 주 은혜의 주. 그날의 하늘이 열리고 그날에 하늘이 열리고 모든 이다 보게 되리라. 아침에 꽃들이 피고 영광의 주가 오시리라. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 예수를. 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아 은혜의 주 은혜의 주. 온 만물들아 주를 찬양할지로다. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 주 예수를. 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아 은혜의 주 은혜의 주 은혜의 주. 우리 함께 목소리 높여 전심으로 찬양하며 나갑시다. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 주 예수를. 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아 은혜의 주 은혜의 주 은혜의 주. 꽃들도 구름도 바람도 노래해 나의 영혼아 은혜의 주 은혜의 주 은혜의 주. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 예수를. 온 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아 은혜의 주 은혜의 주 그는 은혜의 주 그는 은혜의 주시라. 찬양하라 내 영혼아 찬양하라
주님만을 경배하라 경배하라 내 영혼아 경배하라 내 영혼아 내 전심으로 송축하라 송축하라 내 영혼아 다 송축하라 우리 전심으로 주님께 찬양하라 내 영혼아 찬양하라 내 영혼아 내 속에 있는 것들아 다 찬양하라. 우리 왕 대신 구주 예수님께 박수 올려드립시다. 아멘 아멘. 이 자리에 앉으셔서 기도의 자리로 나아가시겠습니다. 다 함께 기도하겠습니다. 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요. 실록의 계절 5월 가정의 달을 맞이하여 여호와 하나님께 감사와 영광을 올려드립니다. 지난 한 주도 우리를 향한 하나님의 사랑과 풍성하신 은혜에 감사드립니다. 우리를 죄에서 구원하시고 치유와 회복으로 한 영혼 한 영혼을 끝까지 보살펴 주시는 은혜에 또한 감사드립니다. 하나님, 주님이 허락하신 가정을 통하여 더 많이 기도하며 늘 주님의 말씀에 가정의 벽가 바로 설 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 그리하여 하나님의 지혜와 믿음이 날로 자라가는 거룩한 가정 공동체로 인도하소서. 가정에서부터 서로 사랑하며 화목을 배우고 익혀서 늘 기도가 새로운 생명수가 될 수 있기를 간절히 소망합니다. 하나님, 오늘 벨뷰 캠퍼스에서 1:1 양육식을 합니다. 양육과 동반자의 훈련을 통하여 단순한 공부가 아니라 준비하고 기다림으로 배움과 가르침을 통하여 나의 일상이 예수님을 닮아가는 신실한 크리스찬으로 업그레이드 되는 은혜 베풀어 주소서. 하나님, 벨뷰 캠퍼스 처음으로 준비하는 성가대 모임에도 하나님의 깊은 사랑으로 기쁨으로 섬기며 아름다운 찬양이 되게 도와주소서. 하나님, 다음 주부터 시작되는 형제교회 선교 컨퍼런스 온 열방의 선교사 그리고 그 단체에 하나님의 말씀과 은혜로서 이 세대에 감당할 선교사의 길에 오직 주님만 예배하고 새롭게 리셋하고 강건한 믿음을 허락하여 담대하게 승리하는 삶을 살아갈 수 있는 귀한 컨퍼런스로 진행될 수 있도록 하나님 은혜의 은혜를 베풀어 주시옵고 성령 충만하게 인도하여 주옵소서. 하나님, 조국 대한민국을 위하여 기도합니다. 새로 출발하는 지도자를 통하여 늘 주님 앞에 겸손한 민족으로 세워 주옵시고 그리하여 현명한 선택으로
온 국민이 연합하여 세계 속에서 진리의 복음을 전하는 민족으로 은혜 주옵소서. 하나님, 지금 이 시간에도 전쟁으로 하여금 힘든 우크라이나의 어둠과 그 세력이 정말 하루속히 어둠 속에서 희망을 찾을 수 있게 하나님 역사하여 주시옵소서. 하나님, 오늘도 주의 성전에서 예배를 준비하는 모든 지체에 신령한 영원으로 준비하는 예배의 은혜 베풀어 주옵시고 섬김으로 더 많은 진리를 간증하는 성도가 되게 열정과 에너지로 기름 부어 주시옵소서. 하나님, 이 시간 살아계신 하나님의 말씀을 전가하시는 송영세 목사님 영과 육 강건하게 하옵시고 그로 하여금 온 성도가 성령 충만하여 은혜와 축복으로 삶이 변화되는 예배의 시간을 간절히 소망합니다. 오늘도 우리의 삶의 주인 되시는 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 형제 소식 몇 가지 알려드립니다. 우리 말씀 전하기 전에 1:1 수료식이 있게 되겠고요. 오늘부터 우리 1:1 양육자반이 예배 후에 새가족실에서 진행하게 되겠습니다. 우리 1:1 동반자반을 끝내신 분은 미리 신청 못하신 분들도 오늘 조인할 수가 있겠습니다. 첫 번째 시간이 되겠고요. 함께 해주시면 감사드리겠습니다. 그리고 우리 성가대 모임이 2부 예배 후에 넥스트룸에서 우리 친교실에서 있게 되겠습니다. 우리 성가대 역시도 신청 못하신 분이라 할지라도 원하시는 분들 오늘 같이 오셔서 오늘 연습하는 게 아니고 우리 담당 장로님이 여러분 식사 대접하고 그리고 비전을 나누는 시간, 짧게 가지는 시간 되겠습니다. 함께 해주시면 감사를 드리겠고요. 우리 성가대는 참고로 한 달에 한 번씩 당분간 하게 되겠습니다. 그리고 좋은 소식이 있습니다. 우리 안동원 심은지 가정에서 지우가 태어났습니다. 우리 벨뷰 캠퍼스 막내가 되겠습니다. 그리고 우리 안타까운 소식이 있습니다. 오늘 이 자리에 또 참여해 주셨는데요. 우리 이문희 장로님 한국에서 우리 모친상을 당해서 천국 환송 예배 드리시고 또 이 자리에 오셨습니다. 우리 이문희 장로님 또 위에서 기도해 주시고 또 함께 해주시면 좋겠습니다. 그리고 우리 지난주에는 김현정 우리 형제님 그리고 송은혜 자매님 가정에 김현정 형제의 부친께서 돌아가셔서 함께 지난 금요일 우리 또 추도 예배를 드렸습니다. 우리 유가족을 위해서 기도해 주시고 격려해 주시면 감사드리겠습니다. 우리 생명의 삶 6월호가 나왔습니다. 6월 달도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 멋진 달이 될 수 있게 되기를 바라고요. 우리 1:1 동반자반을 신청하시는 분들은 우리 동반자반 책 우리 또 판매하고 있습니다. 여러분 또 예배 후에 로비에서 구입할 수 있겠고요. 그리고 금요 공동체 예배가 돌아오는 금요일 1교구 중심으로 하게 되고요. 성도 누구나 오실 수 있습니다. 우리 금요일 예배가 당분간은 석 달은 금요 공동체 예배로 그리고 석 달은 신방 예배로 대체가 됩니다. 6, 7, 8 석 달 동안은 신방 예배로 금요 신방 예배로 대체가 되겠는데 우리 순장님 교구장님들 또 사역 팀장님들 저하고 예약을 해주시면 우리 또 석 달 동안은 금요 공동체 예배 대신에 금요 신방 예배로 저희들 하게 되겠습니다. 이번 주까지는 금요 공동체 예배가 있게 됩니다. 그 밖에 우리 형제 소식 우리 홈페이지와 그리고 여러분 주보를 참조해 주시면 좋겠고요. 이번 주에는 특별히 우리 바텔 캠퍼스에서는 자녀 교육 세미나가 있었는데 우리 벨뷰 캠퍼스 분들은 듣지 못한 분들을 위해서 유튜브로 다 제공이 되기 때문에 우리 자녀 교육 세미나 유튜브로 들으실 수 있는 분들은 들으시면 되겠고요. 그리고 다음 주 이번 주 화요일부터 금요일까지 킴넷 우리 선교 컨퍼런스가 있는데 여러분 또 기도해 주시면 감사를 드리겠습니다. 특별히 이 시간에는 우리 태어나서 사실은 지난주에도 또 지지난주에도 왔던 것 같은데 이현규
방재민 우리 형제 자매님 가정에서 셋째 윤희가 오늘 교회에 나왔어요. 우리 한번 축복하는 시간을 가지면 좋겠는데 우리 한번 앞으로 나와 주시겠습니까? 우리 한번 박수로 한번 맞이하면 좋겠어요. 네. 너무 어린아이니까 한 번 더 박수 칠 테니까 천천히 오시면 됩니다. 네. 네. 위로 올라와 주시고요. 팬데믹 전에는 제가 안아서 기도했지만 아빠가 안은 상태에서 제가 기도하도록 하겠습니다. 예, 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리 이현규 방재민 가정에 윤희를 선물로 주심을 감사합니다. 우리 첫째와 둘째와 함께 우리 셋째도 하나님의 기쁨이 되는 자녀 되게 도와 주시옵소서. 좋은 부모를 만나게 하신 하나님, 하나님을 날마다 만나며 하나님 좋은 친구도 만나며 좋은 선생님도 만나며 만남의 축복이 있는 윤희가 되게 도와 주시옵소서. 우리 새 자녀가 하나님의 놀라운 정말 영광을 드러내는 복된 자녀 되기를 원합니다. 특별히 윤희를 주님 손에 올려드립니다. 하나님께서 친히 동행해 주시고 인도해 주셔서 우리 윤희가 하나님께 영광 돌리는 챔피언 라이프를 살아갈 수 있도록 복의 복을 더하여 주옵소서. 영육간에 건강하게 도와주시고 많은 사람들에게 축복할 수 있는 복된 아이로 하나님께 드려지는 삶이 되게 도와 주옵소서. 축복하며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 한번 마음을 담아서 큰 박수로 한번 축복하겠습니다. 네, 우리 한번 큰 박수로 축복하고 내려가시면 감사합니다. 예, 우리 이 시간에는 팬데믹 중에도 1대1을 수료하신 5분이 계신데 그 중에 진성용 형제님 나오셔서 간증해 주시면 감사하겠습니다. 우리 진성용 형제님 앞으로 나와 주셔서 간증해 주시고 나면 우리 수료하게 되는 5분 간증 끝난과 동시에 같이 다 위로 올라와 주시면 감사드리겠습니다. 우리 진성용 형제님 앞으로 나와 주시면 되겠고요. 우리 다시 한번 박수로 맞이하겠습니다. 안녕하세요. 저는 이번에 동반자 과정을 수료한 벨뷰 캠퍼스 한민호순 진성용 형제입니다. 목사님께 간증을 해주었으면 좋겠다는 부탁을 받았을 때 솔직하게 말씀을 드리면 걱정도 되고 긴장도 많이 되었습니다. 이렇게 많은 사람들 앞에서 간증을 해본 경험이 없는 제가 잘 할 수 있을지, 또 여기 계신 수많은 성도님들에 비해 신앙이 결코 깊지도 않은데 라고 생각하며 혼자 고민을 많이 했습니다. 하지만 오늘 이 자리에 여러분 앞에 서게 된 이상 동반자 과정 첫 만남 때의 설렘과 기대감을 기억하며 담백하게 저의 이야기를 나누어 보고자 합니다. 제가 동반자 과정을 마치고 나서 바뀌었을까요? 모두 예상하셨겠지만 사람이 그렇게 쉽게 변하지 않는다는 말이 있는 것처럼 저 역시도 겉으로는 변한 것이 없었습니다. 동반자 과정을 마치고 난 후에도 매일같이 반복되는 일상 속에서 신앙적으로 여전히 부족함이 많은 것 같고 하나님을 알기 위해서 계속해서 더 많은 노력을 해야만 할 것 같았습니다. 오히려 동반자 과정을 마친 이후에는 바쁘다는 핑계로 또 더 이상 숙제가 없다는 이유로 어쩌면 성경을 조금 더 멀리한 것은 아닌가 하는 생각도 들었습니다. 짧은 기간 동반자 과정을 통해 하나님에 대해서 모든 것을 알 수는 없었습니다. 하지만 동반자 과정을 마친 후에 지난 몇 달을 돌아보니 저의 내면은 신앙적으로 조금 더 성숙해진 것을 알 수 있었습니다. 예전에 저였더라면 온갖 걱정과 근심, 불안 등 세상적인 가치와 염려로 가득했겠지만 동반자 과정을 마치고 난 후에 저는 그 어떤 어려운 일이 닥치더라도 하나님께서 주신 말씀을 붙잡고 계속해서 답을 찾고 또 간구하는 제 모습을 발견할 수 있었습니다. 놀라운 일이죠. 사람이 쉽게 변하지 않는다고 했는데 동반자 과정을 통해 아주 조금은 하나님께 더 의지하게 되었고 또 바쁜 삶 속에서도 성령의 내비게이션을 잘 따라가다 보면 진리의 길을 찾을 수 있다는 희망과 확신이 마음의 평안을 가져다 주었습니다. 동반자 과정을 하기 전에도 후에도 바쁜 일상은 매일같이 반복되었습니다. 회사 일로, 가정에서 또 기타 여러 가지로
바쁘고 지친 시간들이 있었습니다. 기쁘고 감사한 일, 어려운 일을 겪을 때 모든 순간 말씀을 붙잡고 기도를 한다는 것은 여전히 쉽지 않은 것 같습니다. 하지만 동반자 과정을 마치고 난 후에 저는 그런 시간을 갖기 위해 조금 더 노력하고 있는 제 자신을 발견하게 되었고, 그렇게 했을 때 마음의 은혜가 충만하고 또 평안이 가득한 경험을 했기 때문에 오늘 여러분들과 소중한 저의 동반자 과정 경험을 나누고 싶었습니다. 마지막으로 이 자리를 빌어 저를 양육해 주신 오유신 장로님께도 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. 네, 우리 이 시간에는 수료하게 되는 5분 앞으로 나와주시면 감사드리겠고요. 예, 우리 5분 제 뒤로 이렇게 서주시면 좋겠고, 한 분씩 이쪽으로 오셔서 우리 수료증을 받아주시면 감사드리겠습니다. 우리 나오실 때 5분 나오실 때 다시 한번 격려의 박수 부탁드리겠습니다. 예, 자기 성함이 불려질 때 이쪽으로 와주시면 되겠습니다. 네네. 예, 이쪽으로 조은정 자매님 이쪽으로 와주시면 감사드리겠고요. 예, 1대1 제자 양육 동반자 과정 수료증 조은정, 귀하는 시애틀 형제교회 1대1 동반자 과정을 성실하게 이수하였으므로 이 수료증을 드립니다. 우리 한번 드릴 때 큰 박수로 한번 격려해 주시면 감사하겠습니다. 예, 우리 차부현 이하 동문이 되겠는데요. 같은 마음으로 큰 박수로 축복해 주시면 좋겠습니다. 예. 예, 김혜은. 예, 다시 한번 큰 박수로 축복해 주시면 좋겠습니다. 예, 진성용. 예, 축복해 주시면 좋겠습니다. 예, 박선영. 우리 선영자매님은 훨씬 전에 끝나셨는데, 예, 우리 다시 한번 수료하셨는데 축복해 주시면 좋겠습니다. 예, 우리 이분들에게 축복하는 마음으로 또 우리 양육자들이 나와서 꽃다발을 전해주게 되는데요. 우리 당신은 언약 안에 축복에 있는 축복의 통로, 우리 함께, 우리 성도님들은 저와 함께 축복하는 노래 함께 하면 좋겠습니다. 예, 우리 내려가셔도 좋겠고요. 다시 한번 축복합니다. 예, 다시 한번 부르죠. 언약 안에 있는 축복의 통로, 당신을 통하여서 열방이 주께 돌아오게 되리. 미스커뮤니케이션이 반주자가 오늘 수료하는 바람에 전달이 잘못돼서 지연자매님께 대단히 죄송합니다. 예. 예, 우리 형제교회는 사람이 많이 모이는 교회를 지향하는 것이 아니라 사람이 커가는 교회를 지향합니다. 그래서 우리 1대1 제자 양육을 하게 되고요. 여러분 새가족이라면 누구나 다 1대1 동반자 과정을 하셔야 되고요. 그리고 동반자 과정을 끝난 분에 한해서 우리 양육자반, 지도자반을 또 하게 됩니다. 그래서 양육자반, 지도자반을 끝낸 분들이 새가족이 오시면 또 여러분이 새가족을 1대1 동반자를 맞이하셔서 섬기는 시스템이 우리 형제교회, 우리 사람을 세우는 시스템이 됩니다. 우리 형제교회는 다시 한번 기억하십시오. 사람이 커가는 교회, 다음 세대든 우리 1세대든 말씀으로 세워지는 그런 교회를 지향합니다. 무조건 많이 모이는 그런 교회의 모습을 지향하는 것이 아니라 사람이 자라는, 사람이 세워지는 그런 교회를 지향하고 있습니다. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 같이 보시겠습니다. 열왕기하 2장입니다. 열왕기하 2장 7절부터 14절입니다. 사실은 1절부터 읽어야 되지만 1절부터 내용은 제가 설교 중에
내용을 서머라이즈 해드리겠습니다. 우리 7절부터 14절입니다. 같이 함께 하나님 말씀을 봉독합니다. 7절 말씀부터 읽습니다. 선지자의 제자 50명이 가서 멀리 서서 바라보매 그 두 사람이 요단가에 서 있더니 엘리야가 겉옷을 가지고 말아 물을 치매 물이 이리저리 갈라지고 두 사람이 마른 땅 위로 건너더라. 건너매 엘리야가 엘리사에게 이르되 나를 내게서 데려가실 당하기 전에 내가 너에게 어떻게 함을 구하라. 엘리사가 이르되 당신의 성령이 하시는 역사가 갑절이나 내게 있게 하소서 하는지라. 이르되 내가 어려운 일을 구하는도다. 그러나 나를 내게서 데려가시는 것을 내가 보면 그 일이 내게 이루어지려니와 그렇지 아니하면 이루어지지 아니하리라 하고 두 사람이 길을 가며 말하더니 불수레와 불말들이 두 사람을 갈라놓고 엘리야가 회리바람으로 하늘로 올라가더라. 엘리사가 보고 소리 지르되 내 아버지여 내 아버지여 이스라엘의 병거와 그 마병이여 하더니 다시 보이지 아니하는지라. 이에 엘리사가 자기의 옷을 잡아 둘로 찢고 엘리야의 몸에서 떨어진 겉옷을 주어 가지고 돌아와 요단 언덕에 서서 엘리야의 몸에서 떨어진 그의 겉옷을 가지고 물을 치며 이르되 엘리야의 하나님 여호와는 어디 계시니까 하고 그도 물을 치매 물이 이리저리 갈라지고 엘리사가 건너니라. 아멘. 저는 우리 교회에 구입을 하게 되는 과정에 대해서 여러분들이 많이 알고 있다고 생각이 됩니다. 그러나 혹시 모르는 분들을 위해서 한 가지 스토리를 여러분에게 전해드리고 싶습니다. 저희가 정말 많은 경쟁자들을 물리치고 이 교회를 하나님이 기적적으로 저희 교회한테 이 교회를 주신 것입니다. 너무 기뻤고 너무 감사했고 우리 벨뷰 캠퍼스 4년 동안 기도하는 응답을 작년에 받고 리모델하는 그 헌금이나 공사 속도나 팬데믹 중에 쉽지 않았는데 모든 것들이 잘 이루어져서 저희들이 입당 예배를 정상적으로 드릴 수 있었고 지금 함께 이렇게 벌써 5월달 5달 동안 예배를 드리게 되었습니다. 너무 기쁘고 너무 감격스러웠는데 제 마음에 안타까운 마음은 한 가지가 있었습니다. 이 교회를 세웠던 바로 루트란 교회의 모습을 보면서 마음이 무거웠습니다. 루트란 교회는 정말 땅도 넓게 이렇게 4몇 에이커씩 땅도 넓게 또 이 본당도 기도하는 가운데 지었던 교회입니다. 역사를 보니까 이 본당을 짓고 또 저기 친교실 쪽은 한 몇 년 뒤에 또 세웠더라고요. 그래서 정말 꿈을 가지고 시작했고 또 잘 성장해서 확장 공사까지 빌딩 건축 히스토리를 보니까 나와 있는데 저희가 구입하기 2년 전부터 너무나 성도들이 다음 세대 성도들이 줄어들고 1세대도 줄어들고 다음 세대도 다 줄어들어서 다음 세대가 없어서 다른 루트란 교회와 합병하게 되고 2년 동안 팀블레이크 교회라고 미국 교회한테 렌트를 주었고 그리고 판매하게 되는 상황 속에서 하나님이 기적적으로 저희 교회에게는 좋은 기회, 좋은 축복으로 이 교회를 선물해 주셨습니다. 저는 그 루트란 교회의 모습을 보면서 하나님, 우리 교회는 다음 세대가 세워지는 교회가 되게 도와주시옵소서. 정말 아슬아슬한 순간순간마다 저는 우리 벨뷰 캠퍼스의 기도에 가장 앞장서 있는 선봉에 써 있는 PTM 어르신들을 보면서 정말 마음에 감사한 마음이 있습니다. 형제교회에 오면 올해 들어서 한 넉 달, 5달 동안에 많은 새가족들이 오셨는데 형제교회에 오면 영어를 몰라서 모르는 게 아니라 형제교회 사람들이 영어 단어들을 막 만들어내가지고 이해가 안 되는 단어가 몇 가지가 있을 거예요. 우리 교회에서 썬나잇 하면 그게 뭔가 그 뜻을 모르는 게 아니라 그게 뭔가 하는 분이 계신데 여러분, 썬나잇은 우리 주일학교를 말하는 것입니다. 형제교회에서 넥스트 하면 넥스트가 뭔가 하는 분들이 계실 텐데 중고등부를 말하는 겁니다. 형제교회에서 PTM이 뭔가 하는 분들이 또 계실 거예요. PTM은 우리 IM 40일 할 때 I am missionary,
약자로 Yes I am 우리 구호를 외칠 때 I am 40일을 할 때 벨뷰 캠퍼스 시니어들이 바텔 캠퍼스에서는 시니어 그룹 브랜드 네임이 코너스톤이지만 우리는 프라임 타임 미션으로 하자 마음을 모아서 정한 이름입니다. 그래서 장로님이시든 집사님이시든 권사님이시든 성도님이시든 프라임 타임, 우리가 비록 시니어지만 지금이 가장 젊은 때다라고 생각해서 프라임 타임, 그 다음에 미셔너리, 우리는 선교사다, 우리는 벨뷰에, 우리는 시애틀에 파송된 하나님의 선교사다라는 마음으로 프라임 타임 미셔너리, 그래서 우리는 다 선교사님 그렇게 부르는 것입니다. 저는 우리 PTM, 우리 벨뷰 캠퍼스 시니어 우리 그룹들이 기도에 가장 앞장서고 있고, 무엇보다도 이 건물이 우리한테 오기가 쉽지 않은 과정이 몇 번 있었을 때마다 무더운 날씨에도 불구하고 이 건물에 들어올 수 있는 권한도 없을 때 바깥에 모여서 기도했던 시간도 생각이 나고, 제가 한국에 잠깐 방문할 때는 제가 없는 중에도 우리 PTM, 프라임 타임 우리 미셔너리, 우리 기도의 동지들이, 동역자들이 여기 오셔서 함께 또 기도하고 교제도 하고 하는 모습을 보고 마음에 감동이 되었던 적이 있었습니다. 우리 벨뷰 캠퍼스 교회는 정말 루트란 교회의 좋은 모습은 본받되 안타까운 모습은 본받지 않고 정말 다음 세대를 세우는 교회, 그리고 하나님의 놀라운 정말 사람이 커가는 교회가 될 수 있도록 기도해 보게 됩니다. 저는 우리 다음 세대를 위해서 수고하는 교사들을 정말 바라보면서 감사한 마음이 많습니다. 우리 찬양팀들도 우리 어른들끼리 찬양도 하지만 아이들하고도 찬양하고 다음 세대와 함께 세워가면서 함께 찬양하고 함께 또 하나님을 높이는 모습들을 볼 때마다 마음에 감동이 많습니다. 정말 우리 갈브리 체포를 빌릴 때보다 공간이 협소해서 앞으로 교육관을 짓겠지만 너무나도 우리가 서로 잘 노력하지 않으면 많이 불편할 정도로 하나님은 새 가족들을 많이 보내주시고 저희들에게 예배 시간을 조정할 만큼 이렇게 또 좋은 행복한 고민의 시간도 주셨습니다. 사랑하는 여러분, 조금 불편하지만 서로 노력해서 우리가 윈윈 할 수 있는 하나님의 공동체가 되기를 바라고, 우리 다음 세대를 세우는 일에 정말 PTM부터 우리 모두가 한 마음을 모아서 다음 세대를 세워감으로 오고 오는 시대에 하나님의 사람이 커가는 교회가 형제교회 벨뷰 캠퍼스가 되기를 기도해 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 특별히 오늘 말씀을 전하면서 지난주에 제가 한국에서 돌아오자마자 지난주에 장로님들의 모습에서 제가 또 감동을 받았습니다. 저는 비전만, 권 목사님과 저는 비전만 제시했는데 우리 벨뷰 캠퍼스 장로님들이 5, 60대 장로님들이 3, 40대 리더들을 세우고자 지난주에 3, 40대를 세우는 그런 모임을 시작하고 있더라고요. 그리고 앞으로 3, 40대에 해당되는 많은 분들이 함께 동참할 수 있는 플랫폼을 만들기 위해서 이렇게 몇 분들을 우리 순장님들과 3, 40대 리더들을 모아서 앞으로 다음 세대가 또 세워질 수 있도록 그렇게 헌신하고 플랫폼을 만들어주는 모습을 보면서 저는 우리 교회가 정말 하나님의 소망이구나 하는 사실을 다시금 느끼며 지난주 마음에 감동이 오는 그런 고백을 여러분에게 드릴 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 본문 말씀은 엘리야가 엘리사와 바톤 터치하는 장면이 나옵니다. 1세대가 대단하고 영광의 사역으로, 화려한 사역으로 하나님의 정말 에이스였던 엘리야에서 정말 그 다음 마치 모세에서 여호수아로 가는 것처럼 엘리야에서 다음 세대 엘리사가 세워지는 모습이 오늘 본문에서 우리는 목격할 수가 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 하나님 앞에 다음 세대를 세우려면은 우리 자신이 하나님께 말씀으로 세워져야 될 줄로 믿습니다. 여러분, 엘리사가 하나님의 사람으로 세워지기까지 갑자기 뚝딱 된 게 아닙니다. 여러분, 야구도 마이너리그가 있는 것처럼 여러분, 오늘 손흥민 선수가 득점왕이 됐더라고요. 1부 때는 제가 못 봤는데 딱 끝나고 보니까 득점왕이 아시아 선수로서 최고의 프리미어리그에서 득점왕이 됐어요. 여러분, 그 프리미어리그 최고까지 가기 전에는 1부부터 막 8부, 9부 리그까지 있더라고요.
엘리야도 그런 과정을 거쳤더라고요. 엘리야가 처음부터 하나님께 부름받자마자 갈멜산에 올라가서 850대 1로 영적인 람보처럼, 영화에서 보는 람보처럼 한 명하고 850명, 중국 영화보다 더한 850명을 혼자 이기는 그 장면이 첫 장면이 아니더라고요. 엘리야가 빚어지는 과정을 보면 하나님이 컬링하자마자 데려간 곳이 그릿 시내가였습니다. 그릿 시내가는 어디입니까? 사람이 전혀 없는 곳이었습니다. 까마귀가 음식을 날라다 줬습니다. 거기서 엘리야는 한 과목을 패스합니다. 하나님만 의지하는 훈련. 여러분, 하나님의 사람으로 다음 세대를 세우기 원하십니까? 엘리야처럼 여러분과 저도 하나님만, 사람을 의지하는 것이 아니라 하나님만 의지하는 훈련을 통과해야 할 줄로 믿습니다. 여러분, 사람을 의지하지 않고, 사람은 보이지도 않고 하나님만 바라보면서 하나님만 의지하는 훈련을 통과할 때 하나님은 엘리야를 그 다음 스테이지로 옮겨주십니다. 그 다음 스테이지가 사르밧입니다. 사르밧에서 하나님은 엄청난 영광의 사역을 시키신 게 아닙니다. 한 가정, 그것도 불완전한 가정, 남편도 없는 가정, 사르밧 과부의 가정을 먹고 죽을 것도 없는 정말 어려운 가정을 섬기는 훈련을 시키십니다. 우리는 더 큰 일도 할 수 있는데, 내가 신앙생활 그래도 예배를 몇 년간 드렸는데, 신앙생활 몇 년 했는데, 하나님 내가 그래도 10가정 정도는 섬길 수 있는데, 하나님 내가 그래도 20가정은 섬길 수 있는데 라고 하지 않고 하나님이 맡기신 작은 일이라도 천하보다 귀한 한 영혼, 한 가정을 섬기는 일에 하나님의 마음으로 최선을 다해서 훈련받으면서, 여러분, 엘리야가 통과한 두 번째 훈련은 바로 한 영혼, 한 가정을 주님의 마음으로 섬기는 훈련을 패스하게 됩니다. 거기서 두 번째 과목까지 패스하게 되는데요, 먹을 거를 다 주고 회복하게 하고 하나님의 은혜로 먹고 살 수 있도록 다 해줬는데 엘리야 잘못이 아닌데 사르밧 과부의 애가 죽어버립니다. 죽어버리니까 과부가 원망합니다. 엘리야가 죽인 것도 아닌데 부당한 대우를 받습니다. 우리 벨뷰 캠퍼스 형제교회 우리 순장님들도 그런 비슷한 경험 했는지 모르겠습니다. 순장님이 월급 받는 것도 아니고 순장님 순모님이 순원들 밥을 열심히 해줬는데 10번 해주다가 갑자기 올해 들어서는 한 번도 안 해주면 마치 순원들이 섭섭해하는 모습 가운데서 아니 내가 지금 부당한 대우를 받는 것 같은 느낌이 순장님 순모님이 들지도 모르겠습니다. 여러분, 그러나 인간적으로 그렇게 계산하지 않기를 바랍니다. 엘리야는 오늘 부당한 대우를 경험하고 있지만 그 과정을, 그 영적인 허들을 뛰어넘는 영성을 보여주고 있습니다. 전 여러분들이 몸된 교회를 섬기면서 정말 한 영혼을 예수님의 마음으로 천하보다 귀하게 여기고 섬기면서 부당한 대우를 받을지라도 엘리야처럼 사르밧 스테이지를, 그 두 과목을 패스하고 그 다음 스테이지로 하나님께서 이끌어가는 영적 성숙이 있는, 성장이 있는 하나님의 사람이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 말씀에 붙잡히면 그러한 부당한 대우도 극복하는 영성을 엘리야는 보여주고 있는 것입니다. 그리고 쓰임 받을 만한 준비가 다 됐음에도 불구하고 엘리야는 3년 이상 기다림의 인내의 훈련을 받습니다. 세 번째 훈련의 과정은 인내의 훈련입니다. 하나님의 시간에 하나님의 때를 기다리면서 준비가 다 됐지만 하나님이 부르기 전에는 기다릴 줄 아는, 인내할 줄 아는 훈련의 과정을 3년 이상 엘리야는 경험하게 됩니다. 인내의 훈련을, 인내의 디그리를 패스하자마자 하나님은 드디어 영광의 사역으로 이끌어 가십니다. 갈멜산에서 보통 사람은 감당할 수 없는 바알과 아세라 신을 섬기는 850명의 그런 영적인 적들을 혼자서 영화에 나오는 람보 이상으로 850대 1로 붙어서 혼자서 다 죽여버립니다. 여기서 영화처럼 딱 끝나면 좋은데 추락하는 것은 날개도 없습니다. 엘리야는 여기서 너무나도 육신적으로 지쳐서, 영적으로 지쳐서 로뎀나무 밑에서 죽기를 구하는 안타까운 이 사람이 엘리야 맞나? 이 사람이 과연 하나님만 의지했던 훈련을 통과했고, 한 영혼을 천하보다 귀하게 섬기는 훈련도 통과했고, 부당한 대우도 극복하는 영성의 사람이었고, 3년간 기다림의 인내의 훈련도 통과한 사람이었고, 850대 1로 맞짱 떠도
정말 영적인 람보처럼 승리했던 그 사람이 이 사람이 맞는가 싶을 만큼 무너져 있는 이 사람에게 하나님의 말씀이 임할 때 회복되는 모습을 보게 됩니다. 지진이 지나가고 바람이 지나가고 많은 현상이 지나가도 엘리야가 회복되지 못했지만 세미한 하나님의 음성이 임할 때 엘리야는 회복되었습니다. 여러분, 하나님의 말씀이 여러분의 심령에 임하면 엘리야가 정말 도저히 일어날 수 없는 로뎀나무 밑에서 영적인 우울증에 빠져 있을 때도 회복된 것처럼 여러분이 어떠한 처지와 형편에 있어도 하나님의 세미한 말씀이 임하면 여러분은 엘리야처럼 회복될 줄로 믿습니다. 한번 따라해 보실까요? 주여, 말씀이 내 심령에 임하옵소서. 정말 심령에 하나님의 말씀만 임하면 우리는 회복될 줄로 믿습니다. 여러분, 욥이라는 사람도 사람의 말이 회복시키지 않았어요. 아내조차도, 나중에는 와이프조차도 하나님 원망하고 죽으라고 하고 하나도 도움이 안 되고 있었습니다. 여러분, 친구들도 전혀 도움이 되지 않았지만 욥기 마지막에 보면 하나님의 말씀이 세미한 말씀으로 임하는 것이 아니라 우레와 같이 번개처럼 정말 책망의 말씀으로, 강력한 말씀으로 욥에게 임할 때 욥은 하나님을 귀로만 듣다가 눈으로 보게 됩니다. 하나님을 시청각적으로 바라보면서 하나님을 송축하는 모습을 봅니다. 여러분, 말씀의 형태는 피아노 시시모, 세미한 음성이든지 포르테, 강력한 욥이 경험한 말씀인 것처럼 말씀의 양식이 중요한 것이 아니라 하나님의 말씀은 정말 세미하게 임하든지 우리는 강력하게 임하든지 어떠한 형식과 상관없이 하나님 천지를 창조하신 말씀이 임하면, 우리는 능력의 말씀만 임하면 우리는 회복될 줄로 믿습니다. 우리는 치유받을 줄로 믿습니다. 다음 세대를 세우기 원하십니까? 내가 먼저 엘리야처럼 말씀으로 세워지고 말씀으로 회복되는 하나님, 내가 되게 도와 주시옵소서. 사랑하는 여러분, 정말 영적인 아버지와 어머니가 되십니까? 가정에서 서로가 말씀으로 세워지는 부부가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 정말 우리가 엘리야처럼 하나님의 말씀으로 회복되고 치유되고 세워질 때 다음 세대, 엘리사 세대도 세울 수 있는 영성의 그릇으로 하나님 앞에 쓰임받게 될 줄로 믿습니다. 저는 여기서 엘리야가 영적이지 않았다면 대단히 섭섭했을 것 같아요. 여러분, 오늘은 우리가 열왕기 하를 읽었습니다. 근데 열왕기상 19장 이후에는 화려한 영광의 사역에 하나님은 엘리야를 안 써요. 엘리사가 나타나기도 전이고 엘리사 나타날 때까지는 엘리야를 그래도 최고의 에이스로 눈에 보이는 화려한 사역으로, 영광의 사역으로 쓸만 하시는데 하나님은 전혀 쓰지 않습니다. 전혀 쓰지 않고 하나님은 열왕기상 20장을 보면 무명의 선지자를 사용하세요. 19장 이후에는 화려한 사역으로 전혀 안 씁니다. 마치 용도 폐기된 것 같아요. 그리고 22장을 보면 아람 전쟁에서 엘리야가 나타나고 쓰임받아도 합당한 상황에서 미가야 선지자를 사용합니다. 전혀 영광의 사역으로 쓰임받지 않아요. 여러분, 이것을 하나님의 사인을 읽지 못하는, 하나님의 메시지를 받지 못하는 엘리야 같으면 나는 용도 폐기됐나 하면서 섭섭해할 수 있을 거예요. 그러나 엘리야는 영적인 후반전은 내가 어떻게 영광의 사역보다도 하나님이 더 귀하게 여기는 사람을 세우는, 다음 세대를 세우는 사역으로 내가 부름받았다고 하는 자기의 정체성을 확인했기 때문에 섭섭해하는 것이 아니라 그 다음 사람을 키우는, 다음 세대를 세우는 일에 주목하고 헌신하는 모습을 보게 되는 것입니다. 여러분, 저는 오토바이를 운전을 못해요. 어릴 때 오토바이 타고 가는 형님이, 동네 형님이 죽는 것을 봐가지고 오토바이를 무서워합니다. 그렇지만 제가 뒤에 타봤어요. 오토바이는 헬멧을 쓰고 뒤에 타도 무섭더라고요. 근데 여러분, 100km만 달려도 오토바이는 어마어마한 속도감이 느껴져요. 근데 비행기는 900km, 오토바이의 9배가 빨라도 밥도 먹고 비행기 안에서 흔들거려도 별로 속도감이 안 느껴져요. 여러분, 비행기 조종사가 제가 아니지만 비행기를 조종하는 사람은 어떻게 조종할까요? 아마 시뮬레이션으로 계기판을 보고 이럴 때는 어떻게 하고 이럴 때는 어떻게 하고 그렇게 훈련받는 거로 제가 알고 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 환경이 흔들린다고 해서 환경에 따라서 내가
반응하는 성도가 아니라 이 느낌이 총알 같은 느낌이라고 막 내가 은혜 받았다고 막 고백하고 또 총알같이 막 흔들릴 때는 오토바이처럼 흔들릴 때는 내가 또 막 로뎀나무 밑에 떨어진 것처럼 느끼고 할 것이 아니라 정말 하나님의 말씀의 계기판, 매일매일 큐티 말씀을 통해서 하나님 말씀대로만 나가면 비행기가 무사히 한국까지 갔다가 비행기가 무사히 시애틀까지 오는 것처럼 말씀의 계기판이, 하나님의 말씀이 내 발의 등이요, 하나님의 말씀이 나를 인도하는 삶이 여러분의 간증이요 고백이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 제가 오늘 7절부터 읽었는데요, 1절부터 보면 이 엘리야는 그 다음 스테이지를 볼 줄 알았어요. 그래서 여러분 그 내용을 보면 1절부터 보면 1절에는 길갈이라고 하는 시리에서 엘리야는 선지자 생도들을 모아놓고 제자 훈련시킵니다. 다음 세대를 세우는 선교 학교를, 신학교를 만드는 거예요. 3절을 보면, 오늘 제가 7절부터 읽었지만 3절을 보면 베델에서 선지자 생도들이 세워지고 신학교가 세워지고 다음 세대 리더들이 세워지는 그러한 일에 엘리야가 들여지고 있는 것을 봅니다. 5절을 보면 여리고 가가지고도 여리고에서 또 제자 훈련시키고 선지자 생도들을 세웁니다. 6절 7절에 가면 요단에 가서도 또 세웁니다. 가는 곳곳마다 다음 세대를 세우는 일, 제자 훈련시키는 일, 1대1 우리말로 하면 제자 훈련을 시키는 일, 그런 모습을 이 엘리야가 보여주고 있는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 말씀이 인도하는 방향성을 엘리야는 이미 읽은 거예요. 하나님이 이제 인생의 전반전은 내가 갈멜산에서 영광의 사역으로, 화려한 사역으로 선수같이 하나님의 에이스로 쓰임받았지만 인생의 후반전은 그보다 더 의미 있는 일, 그보다 더 미닝풀한 라이프로 인도하시고 초청하시고 사람을 세우고 다음 세대를 세우는, 엘리사 세대를 세우는 일에 놀랍게도 불러주셨다는 사실을 인식하고 거기에 헌신하기 시작하고, 여기 열왕기 하로 오면 완벽하게 그것이 다 바톤 터치가 돼서 오늘 본문에서는 엘리사, 그 중에 탑 리더 엘리사에게 바톤 터치하는 장면이 오늘 읽은 본문 말씀입니다. 사랑하는 여러분, 제가 축구는 못하는데 축구 보는 거 되게 좋아하는데요, 독일의 베켄바우어라고 하는 전설적인 축구 선수가 있습니다. 이 사람은 독일에서 대표 선수로 뛰면서 자기가 선수 시절에도 월드컵을 들어 올렸던 영광을 안아본 선수입니다. 근데 이 사람은 나중에 독일 대표팀 감독이 됐어요. 인생의 후반전은 감독으로서도 월드컵을 들어 올렸어요, 우승을. 사랑하는 여러분, 마치 베켄바우처럼 엘리야는 선수로서 열왕기상 19장까지는 역사의 영광의 사역, 화려한 사역에서 베켄바우어가 현역 선수처럼 월드컵을 들러 올린 것처럼 현역으로 하나님께 영광의 사역으로 쓰임받았던 사람이었지만, 여러분 인생의 후반전에는 그 이상의 의미 있는, 그 이상의 하나님께서 의미 있게 그렇게 인도하시는, 사람을 키우는, 다음 세대를 세우는, 엘리사 세대를 세우는 놀라운 일에 쓰임받고 있는 모습을 보게 됩니다. 여러분 신약에서도 보면 바울이 대단히 지혜롭지만 1, 2차 전도 여행은 한국식으로 표현하면 코피 터지게 쫓아다닌 거예요. 제가 그 터키를 가봤습니다. 바울이 다녔던 그 1차, 2차 전도 여행의 발길을 걸어봤는데요, 완전한 여름이 아닌데도 너무 더워요. 그래서 정말 이게 소명의 길이 아니면 자동차도 없는 시절에 자동차를 타고 가도 그렇게 힘든데 걸어서 다녔다는 거 상상하기가 힘들더라고요. 여러분 그럼에도 불구하고 1, 2차 전도여행에서는 바울이 코피 터지게 뛰어다니다가 3차 전도여행에서는 엘리야 컨셉이 나옵니다. 에베소에서 딱 머물러서 3년 동안 두란노 서원 세워놓고 사람을 키우는 사역, 다음 세대를 세우는 사역을 시작합니다. 여러분 소아시아 7교회 중에 에베소에서 3년간 머물면서 두란노 서원을 세우고 말씀으로 다음 세대를 양육해서 7교회에 파송해가지고, 바울은 사실은 7교회를 다 안 가봐도 두란노 에베소에서 다 세워서 파송해서 7교회를 세워가는 현명한 전략을 세우는 모습을 3차 전도 여행에서 보여주고 있는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 엘리야는 아합 왕 시대에, 어두운 영적인 시대에 다음 세대를 세우는 하나님의 소명을 읽고
헌신하는 모습을 보여주고 있습니다. 저는 우리 PTM을 비롯해서 우리 벨뷰 캠퍼스의 인생의 후반전을 살아가는 분들에게 엘리야의 영성이 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 다음 세대를 세우는 하나님의 비전을 읽고 그 비전에 헌신할 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 무엇보다도 예수님이 그렇게 하셨습니다. 예수님의 3년 공생에도 보면 기적의 역사, 영광의 역사가 많아요. 죽은 자도 3명이나 살리시고, 그리고 병든 자도 살리시고, 사람으로 할 수 없는 기적과 이사의 역사가, 오병이어의 역사부터 어마어마한 영광의 사역이 많았지만, 여러분 예수님의 공생애를 잘 보면 영광의 사역의 비중보다는 12제자, 효율성이 없어 보이는 다음 세대 12제자를 세우는 일에 3년 공생애의 비중이 더 컸던 것을 보게 됩니다. 여러분, 영광과 이적의 사역보다도, 화려한 사역보다도 오히려 제자 키우는 일, 오히려 다음 세대를 세우는 일, 이 일에 부점이 더 가 있는 모습을 보게 되는 것입니다. 저는 우리 교회가 1:1 제자 양육 동반자반 또 양육자반 과정을 통해서 오고 오는 시대에 사람이 세워지는 교회가 되기를 바랍니다. 한번 따라 하실까요? 주여, 다음 세대를 말씀으로 세우는 교회 되게 하옵소서. 우리 엘리사 세대를 말씀으로 세우는 엘리야의 영성이 여러분과 나의 영성이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 제가 특별히 존경하는 여러 영적인 거장이 있는데 19세기에 영국에는 스펄즈 목사님이 계십니다. 그분은 설교를 너무 잘해서 입에서 막 불이 나가는 것 같다고 묘사가 되고 있습니다. 여러분, 그 스펄즈 목사님이 영국에서 최고의 영적인 거목으로 사역할 당시에 여러분 미국에는 무디 목사님, D.L. 무디 목사님이 계셨습니다. 누가 더 우위냐 말할 수 없을 만큼 영광의 사역을 감당했던 분들인데, 지금 지점에서 되돌아보면 스펄즈 목사님을 제가 폄하할 의사는 전혀 없습니다. 지금 그 장소에 가보면 메트로폴리탄 스펙트컬 스펄즈 목사가 설교했던 그 자리에 가보면 텅텅 비어 있습니다. 그러나 무디 목사님은 신학교를 세웠습니다. 엘리야가 길갈에 가도 선지학교를 세우고 신학교를 세우고, 베델에 가서도 세우고, 요단에 가서도 세우고, 여리고에 가서도 세우고, 선지학교를 세운 것처럼 여러분 무디 목사님은 무디 신학교를 세워서 최근에 유명한 무디 신학교를 통해서 엘리사처럼 세워진 사람 중에 하워드 핸드릭슨이라는 영적인 거장이 계시고, 제가 직접 만나본 중에서는 찰스 스윈돌이라는 목사님이 계십니다. 여러분, 오고 오는 시대에 사람을 키우는 일에 집중했던 무디 같은 지혜로운 교회가 저는 형제교회 벨뷰 캠퍼스가 되기를 기대하고 기도하고 하나님 앞에 나아가기를 원합니다. 사랑하는 여러분, 제가 형제교회 오기 전에 20년 전에 6년 동안 개척교회를 했습니다. 그때 제 기도 제목이 항상 넘버원 기도 제목이 엘리사의 갑절의 영감을 주옵소서였습니다. 성도들이 제가 기도 소리가 컸는지 밥을 먹을 때 어떤 성도님들이 저한테 질문을 하더라고요. 어떤 성도님이, 목사님, 오늘 성경 말 그대로 하면 엘리야의 갑절의 영감을 달라고 해야 되는데 목사님은 항상 엘리사의 갑절의 영감을 달라고 기도하네요. 왜 그러세요? 혹시 야자를 사자로 잘못 말한 거 아닙니까? 하시길래 저는 정확하게 말한 거라고 설명을 해드렸습니다. 저는 엘리사보다도 훨씬 부족한 목사이기 때문에 따따블의 은혜가 필요하기 때문에 엘리사의 갑절의 영감이 필요합니다. 저는 그렇게 설명을 해드렸던 적이 있습니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분과 제가 하나님의 갑절의 영감, 성령의 어노인팅을 기도할 수 있는, 엘리사 입장에서는 부족하기 때문에 엘리야하고 비교할 수 없기 때문에 연약하기 때문에 하나님의 은혜가 필요할 줄로 믿습니다. 여러분, 부족하게 느껴지십니까? 하나님의 갑절의 영감을 구하는 엘리사의 입장으로 기도하는 여러분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리가 다음 세대의 입장, 엘리사의 입장에서 보면 하나님의 갑절의 영감을 구해야 할 줄로 믿습니다. 성령의 은혜를 구할 때 성령께서 나의 미천한, 엘리야에게 받았던 미천한 겉옷이 물을 가르는, 지금 오늘 읽은 본문은 그 미천한 겉옷이 놀라운 기적의 도구로 쓰임받고 있는 것입니다. 여러분, 모세의 지팡이도 목동으로서는
합리적인 도구가 될지 몰라도 홍해를 가르는 일에는 절대로 도구가 될 수 없는 도구인데 하나님이 들어 쓰셔서 하나님의 지팡이가 되니까 모세의 지팡이는 홍해를 가르는 도구가 되고, 그리고 놀랍게도 모세의 지팡이는 반석에서 물을 내는데 쓰임받는 하나님의 툴이 되는 것을 보게 됩니다. 다윗의 물맷돌도 골리앗을 때려잡는, 돌멩이가 별거 아닌데 골리앗을 잡는 강력한 의의 병기가 되는 것입니다. 오늘 엘리야는 엘리사에게 겉옷을 받고 자기 옷을 찢고 그 미천한 겉옷이 물살을 가르고 마치 홍해가 요단강이 갈라지는 것처럼 오늘 본문은 미천한 도구가 강력한 도구로 변신하는 모습을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 여러분은 정말 저처럼 엘리사에도 못 미치고 나는 너무 연약하기 때문에 나는 크게 쓰임 받기는 틀린 것 같아, 그렇게 고백하지 말기를 바랍니다. 여러분이 미천해도 하나님께 들리면 모세의 지팡이처럼, 다윗의 물맷돌처럼, 엘리야의 겉옷처럼 정말 홍해를 가르고 반석에서 물이 나게 하시고 골리앗을 때려잡고, 그리고 정말 하나님 앞에서 열려야 할 물살들이 다 갈라지는 일로 쓰임받게 될 수 있는 여러분과 제가 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리 한번 고백해 볼까요? 주여, 갑절의 영감을 부어 주옵소서. 성령의 어노인팅이 여러분에게 항상 임하게 되기를 바랍니다. 제가 존경하는 크리스찬 영성 정말 있는 분 중에 필립스 브룩스라고 하는 사람이 있습니다. 이 사람이 이런 말을 했습니다. 능력에 맞는 일을 구하지 말고 일에 맞는 능력을 구하라. 능력에 맞는 일, 내 능력은 미천해, 지팡이밖에 안 돼, 난 부족해, 이렇게 하지 말고 일에 맞는 하나님의 능력을 구하는 여러분 되기를 바랍니다. 그럴 때 우리는 부족해도 하나님의 놀라운 의의 병기로 다음 세대를 세우는 리더의 모습으로 하나님께 능력 있게 엘리사처럼 쓰임받을 수 있는 하나님의 사람들이 될 수 있을 줄로 믿습니다. 우리 벨뷰 캠퍼스 다음 세대를 세우는 일, 1:1 제자 훈련을 통해서 하나님의 사람을 세우는 일, 바로 이 일에 헌신할 수 있는 교회가 되기를 바랍니다. 사람이 많이 모이는 교회를 지향하는 것이 아니라 사람이 하나님의 말씀으로 세워지는, 다음 세대가 세워지고 하나님의 사람이 세워지는 놀라운 선교적 교회가, 하나님의 그러한 방향성을 쫓아가는 교회가 우리 벨뷰 캠퍼스 형제교회가 될 수 있게 되기를 소원해 보고 기도해 보게 됩니다. 여러분 한 분 한 분이 엘리사처럼 그렇게 쓰임 받을 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 말씀에 붙잡히는 하나님의 사람이 되게 도와 주옵소서. 엘리야처럼 영광의 사역으로도 쓰임 받지만 우리 인생의 후반기에는 제자를 키우는, 다음 세대를 세우는 일에 쓰임 받을 수 있는 저희들 되게 도와 주시옵소서. 오늘부터 1:1 제자 양육자반이 시작이 됩니다. 우리의 관계가 엘리야와 엘리사의 관계가 되게 도와 주시옵소서. 사람이 많이 모이는 교회를 지향하기보다는 사람이 하나님의 말씀으로 세워지고 커가는 교회 되게 도와 주시옵소서. 그리고 엘리사처럼 시대가 험악할수록, 해야 할 일이 많을수록, 자신이 겉옷처럼 부족할수록 절망하지 않고 좌절하지 않고 하나님의 갑절의 영감을 구함으로 주신 능력 가지고 마귀의 견고한 진을 파하는 우리 가정과 교회 되게 도와 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 기억하시면서 다 같이 일어나셔서 함께 우리 찬양하시겠습니다. 하나님께서는 우리의 만남을 계획해 놓으셨네. 우린 하나 되어 어디든 가리라. 주님을 위해서라면, 주 위해서라면 무엇이든지 할 수 있습니다. 무엇이든 하리라. 당신과 함께
기도할 수 있습니다. 우리는 기다리며 기도하네. 우리의 삶에 사랑 넘치도록 우리는 하나 되어 우리는 하나 되어 함께 걷네. 하늘 아버지 사랑 안에서 우리는 기도하네. 기도하네. 우리의 삶에 사랑 넘치도록 하나님, 이 찬양의 고백이 우리의 간증이 되게 도와 주시옵소서. 하나님, 이 시간 특별히 우리 다음 세대를 세우는 귀한 일에 헌신하기를 원합니다. 결단하기를 원합니다. 성령 하나님, 갑절의 영감을 저희들에게 부어 주시옵소서. 그래서 우리 다음 세대를 세우는 일에 함께 기도하며 헌신하는 예수 공동체가 우리 벨뷰 캠퍼스 형제교회가 되게 도와 주시옵소서. 오늘도 하나님의 은혜에 감사해서 우리의 물질을 드립니다. 시간을 드립니다. 우리의 전 인격을 다해서 하나님을 찬양하고 하나님께 우리의 삶을 올려드립니다. 하나님 홀로 영광받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 오늘도 다음 세대를 세우는 일에 엘리야처럼 엘리사처럼 헌신하기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들 위해, 우리 성도님들의 가정과 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주 나의 찬양